Dear students, today we are going to see 10th standard science la unit 2 வந்துட்டு optics சரிங்களா book back answers பார்க்க போறோம் optics la unit 2 la optics பார்க்க போறோம் first one choose the best answer, choose the correct answer. The refractive index has four substances A, B and C are 1.31, 1.43, 1.33, 2.4 respectively. The speed of light is maximum in A. Where should an object be placed so that a real and inverted image of a same size is obtained by a convex lens? 2F. A small bulb is placed at the principal focus of a convex lens. When the bulb is switched on, the lens will produce a parallel beam of light. Magnification of a convex lens is negative போட்டிருந்த first தப்பு actually either positive or negative. Answer fifth. A convex lens forms a real and diminished point sized image at focus. Then the position of the object is infinity. Sixth one. Power of lens is minus 4D. Then its focal length is minus 0.25 meter. In a myopic eye, the image of the object is formed in front of the retina. The eye defect presbyopia can be corrected by bifocal lenses. Ninth one. Which of the following lens would prefer to use while reading small letters found in a dictionary? A convex lens சின்ன small letters படிக்கிறதுக்கு எந்த lens வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. A convex lens of focal length 5 cm. If VB, VG and VR be the velocity of blue-green, velocity, V na velocity, blue-green and red light respectively in a glass prism, then which of the following statement gives the correct relation? இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா VB lesser than VG lesser than VR. ஓகேங்களா. செகண்ட் Phillips. The path of the light is called ray of light. The refractive index of a transparent medium is always greater than 1. If the energy of incident beam and the scattered beam are same, then the scattering of light is called elastic scattering. According to Rayleigh's scattering law, the amount of scattering of light is inversely proportional to the fourth power of its wavelength. Amount of light entering into eye is controlled by iris. ஓகேங்களா. Phillips over second unitல. Next, true or false? Velocity of light is greater in denser medium than in rarer medium. Actually greater in denser இல்லை, more in rarer. இது rarer medium இல்லை, lesser in denser. So அதனால் false. The power of lens depends on the focal length of lens. True. Decrease in the converging power of eye. Increase in the converging power of eye. Lens cause hypermetropia. Actually increase இல்லை, decrease. Answer false. The convex lens is always gives small virtual image. Convex lens இல்லை, concave lens. False. Next, match the following. Retina, screen of the eye, pupil, pathway of light, ciliary muscles, power of accommodation, myopia, far points comes closer, hypermetropia, near points moves away. Next, assertion and reasoning la. Assertion first oneக்கு A தான் ஆன்சரு. ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு A ஆன்சர், செகண்ட் ஒனுக்கு B ஆன்சரு பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் we move on to briefly sixth exercise போகிறோம். What is refractive index? பேஜ் நம்பர் 17ல இருக்குமா. refractive index இங்கே இருக்குது பாருங்க. Refractive index gives us an idea of how fast or how slow light travels in a medium. The ratio of a speed of light in vacuum C to the speed of the light in a medium V is defined as refractive index U of that medium. இது வந்துட்டு Uன்றது refractive index equal to C by V. C na vacuum, Vன்றது வந்துட்டு சாரிம்மா U வந்துட்டு மீடியம்மா. U வந்துட்டு மீடியம்மு, C வந்துட்டு வேக்கம்மு, V வந்துட்டு
மீடியம். வி வந்துட்டு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் எ மீடியம் இஸ் சாரிம்மா இதோட முடிஞ்சிருச்சு. ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கிவ்ஸ்லேருந்து மீடியம் வரைக்கும். ஆனால் இது நீங்கள் எழுதணும் U ஈக்குவல் டு C/Vன்னு எழுதணும். அதோடு வந்துட்டு 6th செகண்ட் ஆன்சர்ஸ்க்கு போயிடலாம். ஸ்னெல்ஸ் லா பேஜ் நம்பர் 17 இருக்குமா? ஆல்ரெடி பார்த்த பேஜ் தான் இது. இங்கே இருக்குது பாருங்கள். த ரேஷியோ ஆஃப் த சைன் ஆஃப் த ஆங்கிள் incident and sine of the angle of refraction is equal to the ratio of diffractive indices of the two media. This law is also known as Snell's law. சரிங்களா? sin I by sin R equal to U2 by U1. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு draw a ray diagram to show the image formed by a third question. Briefly, draw a ray diagram to show the image formed by convex lens when the object is placed between F and 2F. Page number 21. இந்த பாருங்க, இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்ட் பிட்வீன் F and C. இந்த ரே டயக்ராம் வந்து நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும். சரிங்களா? அது வந்து தேர்ட் ஆன்சர். இது வந்து வரைக்கும் ட்ரா பண்ணணும். அவ்வளோதான். இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேணால் அவங்க இமேஜ் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதை மட்டும் எழுதுனா போதும் நீங்கள். நெக்ஸ்ட்டு டிஃபைன் டிஸ்பர்ஷன் ஆஃப் லைட். பேஜ் நம்பர் 17. டிஸ்பர்ஷன் ஆஃப் லைட் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் எ காம்போசிட் லைட். டிஸ்பர்ஷன் ஆஃப் லைட்டில் செகண்ட் பேரா. When a beam of a white light or composite light is refracted through any set transparent media such as glass or water, it is split into its component colors. This phenomenon is called dispersion of light. Fourth question முடிஞ்சிருச்சு. Next, fifth, state ray leaks of scattering. State ray leaks of scattering வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் 18 இருக்கு. இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ரே லீக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேட்டரிங் இங்கே இருக்குது. ஸோ ரே லீக்ஸ் ஸ்கேட்டரிங் லாலேருந்து இந்த சிம்பிள் வரைக்கும் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்கேட்டரிங் வரைக்கும் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. சரிங்களா? அப்புறம் சிக்ஸ்த்து ஒன் வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் கான்வெக்ஸ் அண்ட் கான்கேவ் லென்ஸு. டிஃப்ரென்ஷியேட் கான்வெக்ஸ் அண்ட் கான்கேவ் லென்ஸு பேஜ் நம்பர் 23 இருக்குமா? ஒன்றும் இல்லை, இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் மட்டும் எழுதுனா நீங்கள் போதும். எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் எதுவும் இல்லை. இதை பாருங்கள். கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அண்ட் கான்கேவ் லென்ஸ். ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு, a convex lens is thicker in the middle than at edges. A concave lens is thinner in the middle at edges. It is converging lens. It is diverging lens. It produces mostly real images. It produces virtual images. It is used to treat hypermetropia. It is used to treat myopia. Next, what is power of accommodation of eye? Page number 24 இருக்கு. power of accommodation of eye page number 24 இது உங்களுக்கு பாருங்க. 7th answer, the ability of the eye lensல இருந்து ciliary to the help of the ciliary muscles வரைக்கும். சரிங்களா? எபிலிட்டிலேருந்து மசில்ஸ் வரைக்கும். 7th answer. 8th answer, what are the causes of myopia? Page number 25 இருக்குமா? இங்கே பாருங்க, மயோப்பியாலேயே இருக்குது பாருங்கள். myopia also known as short sightedness occurs due to lengthening of eyeball. With this effect, nearby objects can be seen clearly, but distant object cannot be seen clearly. The focal length of eye lens is reduced or distance between eye lens and retina increases. 8th answer முடிஞ்சிருச்சு. 9th answer போயிடலாம். Why does the sky appear in blue color?
பேஜ் நம்பர் 18. ஸ்கை ஏன் ப்ளூ கலரில் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. இதோ அங்கே இருக்குது பாருங்கள். 9th. When sunlight passes through the atmosphere, the blue color is scattered to a greater extent than the red color. This scattering the sky appear in blue color. சரிங்களா? 9th ஆன்சர் when sunlightல இருந்து appear வரைக்கும். பேஜ் நம்பர் 18ல. நெக்ஸ்ட்டு 10th. Why are traffic signals are red in color? Traffic signals are red in color கேட்குறாங்க. 10th ஆன்சரு ஆக்சுவலாக வந்துட்டு புக்கில் இல்லை, நான் எழுதியிருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. 10th. As the red light has highest wavelength among all the colors, it is scattered least. It travels a longer distance in the atmosphere. Hence most of the lights scattered away and only the red light travel longer distance through rain, fog, dust, etc. to reach an ice effectively. அவ்வளோதான் ஆன்சரு. 6th briefly, ஆன்சர் briefly எல்லாமே ஓவர் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் நம்ம போக வேண்டியது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டீட்டெயிலுக்கு வந்தாச்சு. மொத்தம் 4 டீட்டெயில் இருக்குது. அதில் லிஸ்ட் எனி 5 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட். 5 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட் பேஜ் நம்பர் 16ல் இருக்குமா. எனி 5 நீங்கள் இதுலேருந்து எந்த 5 வேணால் உங்கள் இஷ்டப்படி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எழுதலாம். இதை பாருங்கள், இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ எனி 5 நீங்கள் எழுதிக்கலாம். சரிங்களா? நோ இஷ்யூஸ். பாயிண்ட்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது, படித்து எழுதுங்க. நெக்ஸ்ட், எக்ஸ்பிளைன் த ரூல்ஸ் ஃபார் அப்டெய்னிங் இமேஜஸ் ஃபார்ம்ட் பை அ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் எ ரே டயக்ராம். பேஜ் நம்பர் 20ல் இருக்குமா. பேஜ் ரே டயக்ராம் ஓகேவா. ஸோ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி செகண்ட் டீட்டெயிலு when an object is placed in front of a lensல ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸோ இங்கே வரைக்கும் முடிக்கணும். நீங்கள் ரே பாசிங் த்ரூ டைரக்டட் டுவர்ட்ஸ் த பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ். இந்த டயக்ராம்லாம் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் வீட்டில். சரிங்களா? ஆனால் எல்லா டயக்ராமுக்கும் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு செகண்ட் டீட்டெயில் வந்துட்டு when an ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து இந்த டயக்ராம் வரைக்கும் முடிச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஷார்ட் பண்ணி கொடுத்தா மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க. கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் பெருசாக எழுதுங்க. அப்போ தான் வந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட்னால கொஞ்சம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பேஜஸ் எழுதி தான் ஆகணும். எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸும் இருக்கணும் அதில். நெக்ஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஐ டிஃபெக்ட்ஸ் மயோப்பியன் ஹைப்பர்மெட்ரோப்பியா. இதில் இல்லை, டிஃப்ரென்ஷியேட்டாக இல்லை. ஸோ நான் இதில் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் மயோப்பியா. இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஷார்ட் சைட்டட்னஸ். ஹைப்பர்மெட்ரோப்பியாவில் it is also known as long sightedness. Second point, it occurs due to the lengthening of eyeball. இதில் second point, it occurs due to the shortening of eyeball. Third point, distance object can be seen clearly. Third point, nearby objects cannot be seen clearly. Fourth point, the focal length of eye lens is reduced. Fourth point, the focal length of eye lens is increased. Fifth point, the distance between eye lens and retina increases. Fifth point, the distance between eye lens and retina decreases. So, sixth point, the far point has come closer, the near point has moved further. ஓகேங்களா? ஸோ முடிஞ்சிருச்சு. டிஃப்ரென்ஷியேட் தேர்ட் டீட்டெயில், இது ஃபுல்லாக தேர்ட் டீட்டெயில். இது மயோப்பியா அண்ட் ஹைப்பர்மெட்ரோப்பியா. ஸோ நிதானமாக பார்த்து எழுதுங்க. எக்ஸ்பிளைன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் அ காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப். காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் வந்தது டீட்டெயில் பேஜ் நம்பர் 26ல் இருக்குது. ஸோ இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி சப்போஸ் கைடில் சின்னதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, இருக்க வாய்ப்பில்லை, இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு எது உங்களுக்கு ஓகேவோ அதை பார்த்து படிச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? நான் புக்கில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு பேரா 3 லைன்ஸ் மட்டும் எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி மைக்ரோஸ்கோப் வரைக்கும் வித் இந்த டயக்ராமோடு நீங்கள் எழுதினா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும். சரிங்களா? டீட்டெயில் வந்து 4th டீட்டெயிலு. ஸோ நம்ம இப்போ நம்ம பார்த்த புக் பேக் ஆன்சர் வந்துட்டு
யூனிட் 2ஓட 10th ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் 2ஓட ஆப்டிக்ஸோட புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் ஃபுல்லாகவே கொஷின் ஆன்சர்ஸ் டீட்டெயிலு ஃபில்லப் சூஸ் மேட்ச் எல்லாமே பார்த்தாச்சு. கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, படிச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கம்மா. தேங்க்யூ.